రానుమంది చదవండి. ఎవరు సార్? మీరే చదవండి. అలాగే. ఓం ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. శివనాంని విభావితే అంతర మ్యూట్ లోకి వెళ్ళారు. రావణమూర్తి గారు మ్యూట్ లో ఆ, మళ్ళీ మొదటి నుంచి చదువుతాను. అలాగే అండి. ఓం శివనాంని విభావితే అంతరంగే महति ज्योतिषिमानि निमयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिलेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्माकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशेभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अधीहि भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुद्यवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया। यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यत्साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिः स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमासु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भां से अनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति या भाति चराचरात्मकमिदं यश्चैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवेते नास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि।
चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం తల్లి. ప్రణతోస్మి సదా శివం. తస్యైవ సంసార వృక్షస్య అపరా అవయవ కల్పన ఉచ్యతే. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. అతః మనుష్యాదిభ్యః యావత్ స్థావరం ఊర్ధ్వం చ యావత్ బ్రహ్మణః విసృజః ధామ ఇత్యేతదంతం యథా కర్మ యథాశ్రుతం జ్ఞాన కర్మ ఫలాని తస్య వృక్షస్య శాఖాః ఇవ శాఖాః ప్రసృతాః ప్రగతాః గుణ ప్రవృద్ధాః గుణైః సత్వరజస్తమోభిః ప్రవృద్ధాః స్థూలీకృతాః ఉపాదానభూతైః విషయప్రవాళాః విషయాः శబ్దాదయः ప్రవాళాः ఇవ దేహాదికర్మఫలేభ్యः శాఖాభ్యः అంకురీభవంతి ఇవ తేన విషయ ప్రవాళాః శాఖాః సంసార వృక్షస్య పరమమూలం ఉపాదాన కారణం పూర్వం ఉక్తం యథా అథ ఇదానీం కర్మఫల జనిత రాగద్వేషాది వాసనాః మూలానీవ ధర్మాధర్మ ప్రవృత్తి కారణాని అవాంతరభావీని తాని అధః చ దేహాద్యపేక్షయా మూలాని అనుసంతతాని అనుప్రవిష్టాని కర్మానుబంధీని కర్మ ధర్మాధర్మ లక్షణం అనుబంధః పశ్చాద్భావీ ఏషాం ఉద్భూతిం అనుభవతీతి తాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే విశేషతః అత్ర హి మనుష్యానాం కర్మాధికారః ప్రసిద్ధః. తస్య ఆ సంసార వృక్షానికి శాఖాః కొమ్మలు అధః కిందకు ఊర్ధ్వంచ మీదకును ప్రసృతాః వ్యాపించి ఉన్నాయి, కిందకి మీదకి వ్యాపించి ఉన్నాయి. గుణ ప్రవృద్ధాః సత్వరజస్త గుణముల చేత వృద్ధి పొందినవి. విషయ ప్రవాళాః శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాలనేటటువంటి చిగురాకులు కలిగినవి. అధశ్చ కిందకి మనుష్యలోకే కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకంలో ధర్మాధర్మ రూపమైన కర్మయే అనుబంధముగా కలిగిన మూలాని వేళ్ళు అనుసంతతాని ఉన్నవి. ఈ సంసార వృక్షాన్ని
ఇంకో విధంగా అవయవ కల్పన చేస్తున్నారు, వృక్షానికి అవయవ కల్పన చేస్తున్నారు. మనుష్యాదులు మొదలైనటువంటి స్థావరాంతము వరకు అధోభాగం అంటారట. మనుష్యాదులు మొదలుకొని హిరణ్య గర్భలో పోయిన సత్యలోకం పర్యంతం ఊర్ధ్వ భాగము అనబడుతుందిట. ఇగో ఇలాంటి ఇలాంటి ఈ ప్రదేశం మొదలుకొని ఊర్ధ్వ ప్రదేశం వరకు అంటే సత్యలోక పర్యంతము యథాకర్మగా యథాకర్మగా ఏ ఏ ప్రాణులు ఏ ఏ చేసుకున్నటువంటి కర్మలని అతిక్రమించకుండా యథాశ్రుతం అంటే ఆయా ప్రాణులు వారి వారికి కలిగినటువంటి జ్ఞానమును అతిరించకుండా ఏ ఏ జ్ఞాన కర్మ ఫలాలు ఉన్నాయో యథాకర్మ యథాశ్రుతం అంటే జ్ఞాన కర్మల చేత వారు చేసినటువంటి కర్మల ఫలములే ఈ సంసార వృక్షానికి శాఖలై వ్యాప్తిస్తున్నాయ్యా. ఈ శాఖలు ఏమిటది? ఈ శాఖలు ఎలా వస్తున్నాయి అంటే, ఈ శాఖ ఉన్నది అంటే దానికి కారణం సత్వరజస్తమో గుణాలు. అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణములచే సత్వరజస్తమో గుణములు కనపడనివి కాకపోయినా వాటి స్థూలీకృతములు వృద్ధి పొందినటువంటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణములే ఉపాదాన కారణముగా కలిగిన ఏమిటవి? ఈ శాఖలు. శాఖలు అంటే ఏమిటయ్యా అంటే ఈ జీవుడు చేసినటువంటి యథాకర్మ యథాజ్ఞానం వాడి యొక్క కర్మ జ్ఞాన ఫలములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాడి యొక్క సత్వరజస్తమో గుణముల ఉపాదాన కారణముగా శాఖల వల్ల వ్యాప్తమై ఉన్నాయి. శాఖలకు ఏమి ఉండాలి? ఆకులు ఉండాలి. ఇంకా అవేమిటయ్యా అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధములు అనేటటువంటి చిగురు ఆకు. వీటి వలె ఈ దేహము యొక్క కర్మ ఫలములైన శాఖల్లాగా మొలకెత్తుతున్నాయ్యా అన్నాడు. అంటే ఇవేటి ఉన్నాయన్నమాట, ఈ శాఖలలో చిన్న చిన్న ఆకులులా ఉన్నాయి. మరి దీని అన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అంటే ఈ సంసార వృక్షానికి పరమ మూలమైనది ప్రధానమైన కారణం ఒకటి ఉండాలిగా, ఉపాదాన కారణం. అదేమిటి అంటే ఊర్ధ్వమూలం అనే శ్లోకంలో మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి? వ్యక్తమాయా శక్తి అయినటువంటి బ్రహ్మము అని. ఇక్కడ ధర్మాధర్మ ప్రవృత్తి కారణమైన ధర్మ అధర్మ ప్రవృత్తికి కారణమైనటువంటి కర్మఫల జనితమైనటువంటి రాగద్వేషాది వాసనలే మూలములాగా కనపడుతున్నాయి. కనుక ఈ దేహం మీద అపేక్ష, ఈ దేహాపేక్ష ఇవన్నీ కూడాను మూలముగా కనపడతాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి? ఈ మూలాలకి ఏమిటి అంటే కర్మాల అనుబంధాలు. అంటే ధర్మాధర్మ రూపమైన కర్మలే అనుబంధముగా ఉండి అనంతర భావి దాని కారణంగా ఉన్నటువంటి ధర్మాధర్మ రూప కర్మల ఫలములు ఉద్భవిస్తున్నాయి. అనంతర భావి దాని తర్వాత వచ్చేవి. అంటే ఆ మూలాలకి కర్మానుబంధాలు అని పేరు. ఇలా కర్మానుబంధిత్వము విశేషముగా ఈ మనుష్యలోకమునందే కల మనుష్యులకు కర్మాధికారము మనకి ప్రసిద్ధముగా తెలుస్తూనే ఉన్నది అని రెండవ శ్లోకానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పారు. అంటే ఎలా కనపడుతుంది ఇది అంటే, ఈ హిరణ్య గర్భాది జీవులు గర్భుడు కూడా పుట్టినవాడేగా. ఆ మహామాయ నుంచి మహామాయ పరమ పరమ చైతన్యము మహాయామ కలిగినటువంటి దాని నుంచి కలిగిన మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి అదేగా. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి సమస్త జీవులు కూడా వృక్షానికి శాఖస్థానీయులుగా చెప్పుకున్నాం. కనుక మనము
చేసినటువంటి సత్కర్మలు దుష్కర్మలు వీటి కారణముగా అనేకమైనటువంటి జన్మలు పొందుతున్నాం. అవి ఉత్తమ జన్మలు కావచ్చు, మధ్యమ జన్మలు కావచ్చు, ఇతరత్ర నీచ జన్మలు కూడా కావచ్చు. అంచేత ఊర్ధ్వం కావచ్చు, మా తటస్థంగా కావచ్చు, అధో జన్మలు కూడా కావచ్చు. ఈ సంసార వృక్షాన్ని ముఖ్యమైన మూలం ఏమిటంటే ఆ బ్రహ్మమే అని 1కి 2 సార్లు ఇక్కడ మనకి రూఢి చేశారు. తర్వాత యస్తు అయం వర్ణితః సంసార వృక్షః న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. తేల్చి పడేశారండి. న రూపం అస్య, న రూపం అస్య ఇహ యథా వర్ణితం తథా నైవ ఉపలభ్యతే. స్వప్న మరీచ్యుదక మాయా గంధర్వ నగర సమత్వాత్ దృష్ట నష్ట స్వరూపః హి సహ ఇత్యతః న అంతః పర్యంతః నిష్ట సమాప్తిర్వా విద్యతే. తథా చ తథా న చ ఆదిః ఇతః ఆరభ్య అయం ప్రవృత్తః ఇతి న కేనచిత్ గమ్యతే. న చ సంప్రతిష్ఠా స్థితిః మధ్యం అస్య న కేనచిత్ ఉపలభ్యతే. అశ్వత్థం ఏనం యథోక్తం సువిరూఢమూలం సుష్ఠు విరూఢాని మూలాని యస్య తం ఏనం యథోక్తం స విరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ. అసంగః పుత్ర విత్ర లోకైషణాదిభ్యః పుత్ర విత్త లోకైషణాదిభ్యః వ్యుత్థానం తేన అసంగశస్త్రేణ దృఢేన పరమాత్మాభిముఖ్య నిశ్చయ దృఢీకృతేన పునః పునః వివేకాభ్యాసాస్మ నిశితేన చిత్వా సంసార వృక్షం సబీజం ఉద్ధృత్య. అది సబీజం. ఇక్కడ ఈ సబీజం అంటే ఏంటంటే కనీసముగా సంస్కార రూపంగా కూడా ఉండకుండా అని. సరే, ఈ అశ్వత్థం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా చిత్రమైంది. ఈ శాస్త్రంలో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి సంసారం యొక్క వృక్షం యొక్క రూపం వర్ణించబడింది. ఎట్లా, ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు ఈ సంసార వృక్షం ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడండి? అవేదేంటి మన శబ్ద స్పర్శ రూప స్కందాదులు, ధర్మార్థ కామ ధర్మాలు, ఇవన్నీ కూడాను ఇవన్నీ కనపడతాయా? కనపడవు కదా. కనుక కనుక ఈ వర్ణించిన రీతిలో కనపడటం లేదు. ఏమిటి కనపడలేదు? దాని అంతం చూద్దామా అంటే అంతం కనపడదు. మొదలు చూద్దామా అంటే మొదలు కనపడదు. బాగా పెరిగి ఉంది కదా, ఇంత సంసార వృక్షం దృఢంగా పెరిగిందంటున్నాడు కదా అని స్థితిని చూద్దామంటే అదే కనపడదు. కానీ సువిరూఢమూలం బాగా రూఢిగా ఉన్నట్టు మొదలు మాత్రం కలది అంటున్నాడు. ఏది కనపడింది. ఇగో ఈ అశ్వత్థం సంసార వృక్షాన్ని దృఢమైనటువంటి నిస్సంగమనే శస్త్రముతో ఛేదించాలి. అందుకనే పాపం భగవత్పాదుల వారు ఇగో ఇక్కడి నుంచే తీసుకొచ్చున్నట్టున్నారు. సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి.
భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. అది కనుక ఇవి కనపడవు. మరి ఏం చేయాలి? ఈ సంసార వృక్షంలో సంసారంలో ప్రాణులచే ఏ ఏ విధంగా అయితే ఇంతకుముందు వర్ణించబడినటువంటి ఊర్ధ్వమూలాది ఇట్లాంటి రూపాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ సంసార వృక్షాన్ని కనపడటంలే లేదు. ఎట్లా? స్వప్న మరీచ్యుదక మాయా గంధర్వ నగరాధుల వలె అన్నాడు. స్వప్నము మిథ్య, ఎండమావి మరీచ్యుదకము మిథ్య, మాయా గంధర్వ నగరము మిథ్య. ఇలా అనేక మిథ్యలు ఉన్నాయండి. గగన పుష్పము ఇట్లా వగైరా వగైరా. ఇట్లా మిథ్యారూపమైనటువంటి కనుక దృష్ట నష్ట స్వరూపము కలిగినది కనుక, అంటే కనపడదని కనుక ఈ సంసారం యొక్క వృక్షం యొక్క స్వరూపం మనకి కనపడట లేదు. మరి ఎట్లా? కనుక ఈ సంసార వృక్షాన్ని ఏం చేయాలి? కనపడకపోయినా ఈ సంసార వృక్షము అంతం కనపడట్లేదు, ఆది కనపడట్లేదు. ఎందుకు కనపడవండి అంటే, పోని అంతం కనపడినా ఆది కనపడినా ఇగో ఇంతకాలానికి ఇది నశిస్తుంది అని చెప్పగలుగుతాం. అలా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. పోని ఇది ఎప్పటి నుంచి మొదలైందయ్యా, ఇది ఎప్పటి నుంచి ప్రవృత్తమైందయ్యా అంటే ఆది చెప్పడానికి లేదు. అంటే ఈ సంసార వృక్షానికి ఆది అంతములు లేవు. మధ్యావస్థ అసలే లేదు, కనపడదు. కనపడటం లేదు, లేదు కాదు, కనపడుట లేదు, తెలియటం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఏమన్నా కనపడితే ఎదురుగా ఇగో ఇంత లావు ఉందయ్యా, ఈ కర్ర కొయ్యాలి అంటే ఇగో గట్టిగా రంపం కావాలండి. లేకపోతే సన్నగా పీలికలా ఉందండి మల్లె తీగలా అంటే బ్లేడు సరిపోతుంది. ఇలా గొడ్డలి కావాలా, రంపం కావాలా, బ్లేడ్ కావాలా, లేకపోతే గోటుతో చిదివేస్తే పోతుందా? ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది? అది కనపడితే. ఇక్కడ ఏం కనపడదే. కనుక ఇలాంటి ఈ సంసార వృక్షము దుర్భేద్యము దుశ్చేద్యము అయింది. అంచేత అయ్యింది సరిపోతుందా? సర్వ అనర్థాలకి ఇదే కారణమై కూర్చుంది కూడా. ఎందుకు? అనాదిగా వస్తున్న అజ్ఞానము చేత అతి రూఢమైనటువంటి, అంటే బాగా పాతుకుపోయినటువంటి మూలము కలిగినదై ఉన్నది. అంచేత దీన్ని ఏం చెయ్యాలయ్యా అంటే, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఈ సంసార అశ్వత్థమునకు అసంగ శస్త్రేణ, అసంగము, అసంగం అంటే సంఘము లేనిది, సంఘ విరోధి. సంఘం దేంతో పెట్టుకుంటున్నామండి? మనకి 13వ అధ్యాయంలో చెప్పేశాడు 9వ శ్లోకంలో. పుత్రధార అసంగము అక్కడ చెప్పబడింది ఆల్రెడీ. ఇగో ఆ శస్త్రాన్ని ఇక్కడికి తెచ్చుకోమన్నాడు. 13వ అధ్యాయము ఒక్కసారి తీస్తా ఉన్నాడు. అది కూడా అసక్తిరనభిష్వంగ పుత్రదార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వమిష్టానిష్టోపపత్తిషు అని అత్యంత ఆసక్తి లేకపోవటము, విషయాల మీదికి దృష్టికి పోవడము. ఈ రెండు అంశాలు దేని సందర్భంలో? పుత్రదార గృహాదిషు. ఇక్కడ మనం విశేషంగా చెప్పుకున్నాం. ఇగో అదే మళ్ళీ ఇక్కడికి రెఫరల్ పాయింట్ గా వచ్చింది. కనుక అసంగ శస్త్రేణ పుత్ర విత్త లోకేషణ త్యాగము అంటే వైరాగ్యము. వైరాగ్యాన్నే అసంగము అన్నారు. ఇలాంటి అసంగము ఏమిటవుతుంది? రాగద్వేషమయమైన సంసారానికి విరోధి, అంటే శత్రువు, అంటే దాని ఎదురైనది, ఆపోజిట్ అన్నమాట. విరోధి అంటే ఆపోజిట్. అలాంటి శస్త్రాన్ని తీసుకుని ఏం చేయాలట? దేంతో దృఢపరచుకోవాలట? పరమాత్మ జ్ఞానం
ఔత్సుక్యము, జ్ఞానం కలగలేదండి. ఇది చేసిన తర్వాత జ్ఞానం కలుగుతుంది, కానీ పరమాత్మ జ్ఞాన ఔత్సుక్యమే దృఢముగా పట్టుకుని వివేక అభ్యాసముచే నిశితమైనది అవుతుంది. ఏమిటది? ఈ అసంగ శస్త్రం. అంటే మనం పట్టుకోబోయే గొడ్డలు ఎలా ఉంటుంది, అది గట్టిదనం ఎలా వస్తుంది? ఈ ఈ అసంగ శస్త్రం, ఈ అసంగం అనేటటువంటి గొడ్డలికి పరమాత్మ జ్ఞానౌత్సుక్యమే దానికి దృఢత్వం కలగజేస్తుంది. మరి దానికి సానబట్టాలిగా, గొడ్డలి చెట్టు గొడ్డలంటే సానబట్టే పదునుగా ఉండాలిగా. ఎట్రానైనా అంటే వివేకాభ్యాసముతో నిశితమవుతుంది. ఇగో అలాంటి అసంగ శస్త్రంతో ఛేదించి ఎట్లాట సమూలోచ్ఛేదనం చెయ్యాలి. అంటే వైరాగ్య శమదమాది సంపత్తిచే సర్వకర్మ సన్యాసము చేస్తే అని దానికి తెలుగు అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. అంచేత అంటే ఏమిటి తాత్పర్యంగా? ఈ సంసార వృక్షానికి ఫలానా చెట్టు ఉంది, ఫలానా ఆకు ఉంది, ఫలానా కొమ్మ ఉంది, ఫలానా పైన ఉంది, ఫలానా మూల ఉంది, ఇన్ని వర్ణించాడు గాని, వృక్షాన్ని అంతా వర్ణించాడు గాని, ఆ వర్ణించిన వృక్షం దాని యొక్క స్వరూపం ఎట్లా వర్ణించబడింది అట్లా కనబడట్లే. స్వప్న మరీచ్యుతక మాయా గంధర్వ నగర సమానమైనదే అంటే అంత భ్రమగా ఈ సంసార వృక్షము దృష్ట నష్ట స్వరూపము కలిగినది అంటాడు. అంటే కంటికి కనబడినటువంటిది. అంటే దీన్ని అంతం చేయడం అంత తేలిక కాదురా నాయన. కానీ ఏం చెయ్యాలిట అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కత్తి కటార్ల గురించి చెప్పాడుగా ఇప్పుడే. ఈ కత్తి కటార్లు తీసుకుని మూలము నుంచి పెకిలించి వెయ్యాలి అంటాడు. పుత్ర విత్త లోకేషణాదుల నుండి వ్యుత్థానం. వ్యుత్థానం అంటే పూర్తి, ఉత్థానం అంటే పైకి లేవటం, వ్యుత్థానం అంటే విశేషముగా పైకి లేవడం, మొత్తంగా కూకటి వేళ్లతో సహా పెకలించటం. ఇది అసంగం. ఈ దృఢమైన అసంగ శస్త్రంతో సబీజముగా పెకలించి, అంటే కూకటి వేళ్లతో సహా పెకలించి తర్వాత ఏం చేయాలట? నేను ఏం చెప్తే చేద్దాం. లోకేషణాలు అంటే ఇంద్రియ విషయాలనే. అంతే అండి. లేదండి, ఒకసారి అడగండి మళ్ళీ. లోకేషణాలు అంటుంటే ఇంద్రియ విషయాలనే. అట్లా పుత్రేషణ అంటే ఏంటి చెప్పండి? పుత్రులతో ఇష్ట సంగము. సంగమం. ఆ, ఈషణ అంటే ఉండండి. చూపు అనే కదా. ధనేషణ అంటే, ధనంతో సంగం. లోకేషణ అంటే లోకంతో లోకముతో, అంటే ప్రపంచం, మన ఆత్మ భిన్నమైన సమస్తముతో అని. అంటాం. అదే తను కాక మిగతా ప్రపంచం అంతా అండి. అదే అదే. అది తను కాని మిగతా ప్రపంచమంతా కూడా. తర్వాత తతః పదం తత్ పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం తత్ పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః తమేవ చాత్యం పురుషం ప్రపజ్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. తతః పశ్చాత్ పదం వైష్ణవం తత్పరిమార్గితవ్యం పరిమార్గణం అన్వేషణం. పరిమార్గణం అన్వేషణం జ్ఞాతవ్యం ఇత్యర్థః. యస్మిన్ పదే గతాః ప్రవిష్టాః న నివర్తంతి న అవర్తంతే భూయః పునః సంసారాయ. కథం పరిమార్గితవ్యం ఇత్యాహ. తమేవ చ యః పదశబ్దేన ఉక్తః ఆద్యం ఆదౌ భవం పురుషం ప్రపద్యే ఇత్యేవం పరిమార్గితవ్యం తచ్చరణతయా ఇత్యర్థః. కః అసౌ పురుషః? కః అసౌ పురుషः ఇత్యుచ్యతే యతః యస్మాత్ పురుషాత్ సంసారమాయా వృక్ష ప్రవృత్తి ప్రసృత మిశ్రుత ఐంద్రజాలికాదివ మాయా పురాణి చిరంతని.
ఒక్క శ్లోకంలో ప్రశ్నలు సమాధానాలు అన్ని చెప్పేశాడు మహానుభావుడు. తతః ఏ పురుషుడి చేత చిరంతనమైన అంటే అనాది కాలమైన సంసార మాయా ప్రవృత్తి ఇంద్రజాలుకుని వలె మాయా ప్రవృత్తమై ఉన్నదో, ఏ వైష్ణవ పదమందు ప్రవిష్టులై తిరిగి సంసారములకు రారో, ఈ పద శబ్దముతో పదం అన్నాడు కదా, ఆ పద వైష్ణవ పదమునందు అన్నాడు కదా, ఆ పదం అంటే ఏమిటయ్యా అంటే ఈ శబ్దముతో ఏం చెబుతున్నాడంటే రాజ్యమైన పురుషుని శరణు పొందుతున్నాను అని దృఢమైన అసంగ శస్త్రముచే సంసార వృక్షాన్ని ఛేదించి ఆ వైష్ణవ పదము అన్వేషించతగినది, తెలుసుకో తగినది. ఎలాంటి వారికైనా సరే, ఎలాంటి సరే తెలుసుకోదగ్గది వైష్ణవ పదం, బాగానే ఉంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో వైష్ణవ పదం ఒకటి ఉంది, అది తెలుసుకోదగ్గది. ఎట్టి వారి వైష్ణవ పదాన్ని పొందుతున్నారు ప్రశ్న అది మళ్ళీ అని. మానమోహములు కలిగినట్టి, మానమోహములు కలిగినట్టిని, జయింపబడిన సంగమనడి దోషములు కలిగినట్టిని, పరమాత్మ స్వరూపాలోచన తత్పరులైనటువంటి విశేషముగా నిర్లేచముతే నివృత్తమైన కామములు కలిగి, ఎన్ని లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు చూడండి. ఇలా ఇగో అలాంటి సంసారములు సన్యాసులు సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాలని ప్రియాప్రియాదులనేటటువంటిని వదిలిపెట్టి మోహరహితులైన వారికి ఆ వైష్ణవ పదాన్ని పొందుతారు, ఇతరులు పొందలేరు అని ఆటోమేటిక్ గా దాని అర్థం. ఎవరెవరు పొందుతారయ్యా అంటే ఈ సంసార వృక్షాన్ని ఛేదించిన తర్వాత వైష్ణవమైన పదాన్ని పొందాలి. పరిమార్గితవ్యం అంటే అన్వేషించడం మొదలు పెట్టాలి. ఏ పదంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళకి మళ్ళీ సంసారంలోకి తిరిగి రారో, ఇగో అది ఎట్లా తెలుసుకోవాలయ్యా అంటే అక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఈ ఆద్యుడైనటువంటి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఈ సృష్టి ప్రారంభమైందని మనం అనుకుంటున్నామో ఆ పురుషుణ్ణి ఆ పురుషుణ్ణి పొందాలి, ఆ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని తెలుసు. అంటే అతి ప్రాచీనమైన ఈ సంసారం అనే మాయ ఎక్కడ ప్రారంభమైందో అంటే నిర్గుణ చైతన్యాన్ని తెలుసుకోమని తాత్పర్యం. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మాయతో లింకు ఉందంటే దాని నుంచి సృష్టి ప్రారంభం అయిపోయినట్టే. కనుక ఆ మాయా ఛేదనం దాకా తెలుసుకోవాలి అని చెప్పారు. కథం భూత తత్పదం గచ్చంతి, కథం భూత తత్పదం గచ్చంతి, ఎవరు తెలుసుకుంటారయ్యా అని. అసలు ఈ నాలుగోదే చూడండి ఎంత విశేషంగా చెప్పారంటే అసంగ శస్త్రంతో ఛేదించాలా అంటే అసంగ శస్త్రంతో ఎట్లా ఛేదిస్తారు, దాని ముందు ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటి అంటే భక్తి. భక్తి. అది ఎవడు చెబుతాడు అంటే సద్గురువు చెబుతాడు. కనుక ఆ సద్గురువుని చేరి అసలు ఈ అశ్వత్థం యొక్క స్వరూపాన్ని మొత్తం తెలుసుకుని ఏమండి వేదాంత వాక్య విచారణ చేసి ఇవన్నీ చేస్తే అప్పుడు వాడికి ఏం కలుగుతుంది,
ఇది నేను తెలుసుకోవలసిన విషయము అనేటటువంటి ఒక తాత్పర్యం తెలుస్తుంది. ఆ తెలిసిన తర్వాత ఆ వైష్ణవ పదాన్ని మనం ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? శ్రవణాధికముల చేత తెలుసుకుంటాం. ఆ పదాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఏమవుతారు? మళ్ళీ తిరిగి రారు, అంటే ముక్తిని పొందుతారు. ఏమండి? అలా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొంది తదేక శరణము అంటే ఇక నువ్వు తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదు, నీ పదములు తప్ప ఇతరములు వెతికే అవకాశం లేదు, అవకాశం అంతకన్నా అవసరం కూడా లేదు అనేటటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుని ఈ వృక్ష ఛేదన కార్యక్రమంలో దిగిపోవాలి. ఏమిట? కథం భూతా తత్పదం గచ్చంతి ఇత్యుచ్యతే నిర్మనామోహాజిత సంగ దోష అధ్యాత్మనిచ్చ వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. నిర్మన మోహాః మానశ్చ మోహశ్చ మానమోహౌ తౌ నిర్గతౌ ఏభ్యః తే నిర్మాణ మోహాః మానమోహ వర్జితాః. అంటే ఎవరండి? జిత సంగ దోషాః. సంగ ఏవ దోష, జిత సంగ దోష, సంగ ఏవ దోష సంగ దోష, జిత సంగ దోష జిత సంగదోష యైః తే జిత సంగదోషాః అధ్యాత్మ నిత్యాః పరమాత్మ స్వరూపాలోచన నిత్యాః తత్పరాః వినివృత్తాః కామాః విశేషేణ నిర్లేపేన నివృత్తాః కామాః येषां ते వినివృత్త కామాః యతయః సన్యాసినః ద్వంద్వైః ప్రియ అప్రియాదిభిః విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః పరిత్యక్తాః గచ్చంతి అమూఢాః మోహవర్జితాః పదం అవ్యయం తత్ యథోక్తం. ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధముగా, పూర్వోక్త విధముగా ఆ వైష్ణవ స్థానాన్ని పొందు వాళ్ళకి ఏమిట? ఇతరములైన కొన్ని లక్షణాలని చెబుతున్నాడు. ఎవరు పొందగలరా వైష్ణవ స్థానాన్ని, ఆ పరమ పదాన్ని ఎవరు పొందగలరు అంటే కొన్ని లక్షణాలు, అంగ లక్షణాలు చెబుతున్నారు. ఏమిటవి? మాన అవమానము అంటే పరపర్యాయమైన అహంకారము, మోహము, మోహం అంటే అవివేకము, లేదా విపర్యయ జ్ఞానము. ఈ విపర్యయ జ్ఞానము అన్నది మళ్ళీ యోగ దర్శనంలో చెబుతాడు. విపర్యయ జ్ఞానం అంటే ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని భిన్నముగా అనుకోవటం. లేని దాని ఉన్నది అనుకుంటే మిథ్య, లేని దానిని ఉన్నదిగా అనుకుంటే మిథ్య. విపర్యయ జ్ఞానం అంటే ఒకదాన్ని అనుకుని ఒకదానిగా అనుకోవటం. అంటే గురువుకి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఉన్నవాడు మనిషి అనేవాడే గురువు అనుకోవటం అనుకుంటున్నా. ఈ రెండిటి చేత విముక్తులైన వారు, విడవబడిన వారు, అంటే అహంకార అవివేక రహితులు అనండి. తర్వాత ప్రియ సన్నిధానమునందు కూడా ఇష్టులైన వారి దగ్గర, ఇష్టులు కాని వారి దగ్గర కూడా రాగద్వేష శూన్యులైనటువంటి వారు. అంటే ఏమిటైంది? వాడి దగ్గర ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. వాడి మీద ప్రేమ రాదు, ద్వేషము రాదు. అంటే ఏమైంది? వాడితో కలిసి ఉండటము వలన కలిగేటటువంటి దోషాలు ఏమిటి? వాడు ప్రియుడైతే రాగము, అప్రియుడైతే ద్వేషము కలుగుతుంది. కనుక అలా కలిసి ఉన్నా కూడా ఏ దోషము లేకుండా, అంటే జిత సంగ దోష, సంగమే దోషమైన వాళ్ళని అది జయించిన. అలాంటి వారికి అధ్యాత్మనిత్య, ఇది ప్రధానమైంది. పరమాత్మ యందు పరమాత్మ స్వరూపము
ఆలోచిస్తూ ఆలోచన తత్పరులై అధ్యాత్మ నిత్యాహ పరమాత్మ స్వరూపానుసంధానుల తత్పరులైన వారు. ఇంకా ఏం కావాలంటండి? నివృత్త కామాహ అంటే ఈ పైన చెప్పిన వివేక వైరాగ్యాల చేత సర్వకర్మలను వినివృత్త కామాహ సర్వకర్మలను విడిచిన వారై. కామము, కామం అంటే కోరిక, కోరిక అంటే ఒక చేత, చేత అంటే కర్మలు వస్తాయి, కర్మ అంటే సర్వకర్మలు వీడిన వారై ద్వంద్వైర్ విముక్త. ఏం ద్వంద్వాలు? ఇగో ఈ కర్మలు చేస్తే ఏమిటి వస్తుంది? అయితే సుఖము లేకపోతే దుఃఖం. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై అంటే సుఖము దుఃఖము అనేటటువంటి సంజ్ఞ కలిగినటువంటి శీతోష్ణ క్షుత్పిపాసాదులచే విడువబడిన వారై అమూఢాహ వీడు మూఢుడు కాకూడదు. అంటే వేదాంత ప్రమాణము చే ఉత్పన్నమైనటువంటి సమ్యజ్ఞానము చేత అజ్ఞాన నివృత్తి కలిగిన వారు. ఏమండి? ఆత్మయందు ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము మొత్తము నివారించబడిన వారు. దేనివల్ల? సమ్యజ్ఞానము, ఏది తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకోవటం ద్వారా. ఏమిటది? వేదాంత ప్రమాణం చేత వాళ్ళు అమూఢా. వాళ్ళకి ఏమిటవుతుందిట? పదమవ్యయం తత్ గచ్చంతి మార్పు చెందనటువంటి విపరీతములు కానటువంటి వ్యయరహితమైనటువంటి ఆ వైష్ణవ పదాన్ని పొందుతారయ్యా. అలాంటి వైష్ణవ పదాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్పి తర్వాత తదేవ పదం పునః విశిష్యతే. ఇగో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ పదం గురించే మళ్ళీ విశేషంగా చెబుతున్నాడు. ఏమిటా? న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. యత్ ఏ స్థానాన్ని గూర్చి అని చెప్తూ తత్ ధామ ఇది వ్యవహితేన ధామ్నా సంబంధ ధామ తేజోరూపం పదం తేజోరూపం పదం న భాసయతే సూర్య ఆదిత్య సర్వావభాసన శక్తిమత్వేపి సతి. అది తథా న శశాంకః చంద్రః న పావకః న అగ్నిః అపి యత్ ధామ వైష్ణవం పదం గత్వా ప్రాప్య న నివర్తంతే యచ్చ సూర్యాదిః న భాసయతే తద్ధామ పదం పరమం మమ విష్ణోః. ఇంత చెప్పిందాన్ని ఇంకొంచెం చెబుతున్నాడు. తేజోరూపమైన ఆధారము ఈ సంసార వృక్షము మూలముతో సహా పెకిలించేశారు. అసలు వృక్షం పుట్టడానికి కారణం ఏమని చెప్పారండి? మూలం ఏం చెప్పాడండి మొదట్లోనే? మమ వైష్ణవీ మాయ. వైష్ణవీ మాయతో కూడినటువంటి నిర్గుణ చైతన్యము వల్ల సంసార వృక్షం ప్రారంభం. మూలముతో సహా పెకిలించి అంటే వైష్ణవీ మాయని కూడా తప్పించేటి దాని భిన్నమైనటువంటి శుద్ధ చైతన్యాన్ని గురించి మనం చూస్తున్నాం. ఆ శుద్ధ చైతన్య వైష్ణవీ పదం ఎలా ఉంది అంటే తేజపుంజమైన తేజోరూపమైన ఆ ధామాన్ని. సరే, ఇప్పుడు ప్రపంచం ఉంది, చిమ్మ చీకటి అయిపోయింది, పొద్దున్నే సూర్యుడు వచ్చాడు. ఆ సూర్యుడు రాగానే అంటే సూర్యుడుకున్న శక్తి ఏమిటి? ఏదైనా సరే ప్రకాశింపజేయగలుగుతాడు. సర్వమును ప్రకాశింపచేయగలిగిన శక్తి కలిగిన ఆదిత్యుడు కూడా ఇగో ఈ ధామాన్ని ప్రకాశింపజేయలేడు.
ఎందుకంటే అక్కడ ఆదిత్యుడు అనేవాడే ఉండడండి, ఉన్నది ఒకటే ఏకం సత్. కనుక ఇక మళ్ళీ ఆదిత్యుడు వచ్చి ప్రకాశింపజేయటం నా మొహం. అలాగే చంద్రుడు గాని అగ్ని గాని అంటే ఇవన్నీ తేజస్ కారణాలు కాబట్టి ప్రకాశింపజేసే శక్తి కలవి అని చెప్పి, ఏ వైష్ణవ పదాన్ని పొందితే తిరిగి రారు అంటే సంసారాన్ని పొందరు, ఏ వైష్ణవ పదాన్ని సూర్యాదులు ప్రకాశింప చేయలేరు, ఆ పరమ పదమే విష్ణు సంబంధ స్వరూపమైనది అని అంటున్నారు. అంటే నా పావక అంటే ఏమండి, గురుగారు, నా పావక అంటే ప్రకాశింప చెయ్యదు అని అర్థం. పావక అంటే అగ్ని అండి. ఓకే. పావకుడు అంటే అగ్ని. బ్రహ్మవేత్తలు పొందదగిన స్థానాన్ని గురించి వివరించాడు అనమాట. సూర్యుడు, అగ్ని, చంద్రుడు వీళ్ళందరూ ఆ పరబ్రహ్మ స్థానమును చేసే శక్తి కలవారు కాదు. ఎందుకంటే దానికన్నా తద్భిన్నమైంది కాబట్టి. మనకు ఆ శక్తి లేదు. కనుక ఇగో అలాంటి ఎవరితోటి ప్రకాశింపచేయబడలేనటువంటి శుద్ధ ప్రకాశమైనటువంటి నా స్థానము, అది పరమం మమ, తద్ధామ పరమం మమ. ఆ జ్యోతిషు, ఆ స్వయం ప్రకాశకము అంటే ఆదిత్యాది సకల జడమైనటువంటి జ్యోతిర్భాసకం అంటే ప్రకాశింపజేసేటటువంటివి ఏవి కూడా పనికిరానటువంటి ప్రదేశం అయినటువంటి పరమం మమ పదం, ప్రకృష్టమైనటువంటి నాదైనటువంటి విష్ణు స్వరూపమైనటువంటి స్థానము. ఏది దేని చేత భాషించును, ఏది దేని చేత భాషించును అది స్వభాసకము అంటానికి కుదరదుగా. ఒకటి ఉంది, ఈ ఈ గది చీకటిగా ఉంది, లైట్ వేస్తే గదిలో వెలుతురు కనపడుతుంది అంటే గది తనంతట తాను వెలుగు చూపించలేదుగా. అది కాదు మనం చెప్పుకునేది. ఇవన్నీ పనికి రాకుండా తనంత తాన స్వప్రకాశకము అంటే పరబ్రహ్మము స్వప్రకాశకమైనటువంటి తేజము, చైతన్యము అని చెప్పి దాని గురించి వివరాలు మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత ఏమంటున్నారు, యద్గత్వా నివర్తంతే ఇత్యుక్తం నను సర్వాహి గతి అగత్యంత సంయోగ విప్రయోగాంతాః ఇతి ఇతి ప్రసిద్ధం కథం ఉచ్యతే తద్ధామగతానాం నాస్తి నివృత్తి ఇతి అని ఓ ప్రశ్న వేసుకుని శృణు తత్కారణం మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనశస్తానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. మమైవ పరమాత్మనః అంశః భాగః అవయవః ఏకదేశః ఇది అనర్థాంతరం జీవలోకే జీవానాం లోకే సంసారే జీవభూతః భోక్తా కర్తా ఇది ప్రసిద్ధః సనాతనః యథా జలసూర్యకః సూర్యాంశః జలనిమిత్తాపాయే సూర్యమేవ గత్వా న నివర్తతే తథా జలసూర్యకః సూర్యాంశః జలనిమిత్తాపాయే సూర్యమేవ గత్వా న నివర్తతే తథా అయమప్యంశః తేనైవ ఆత్మనా సంగచ్చతి ఏవమేవ యథా వా ఘటాద్ ఉపాధి పరిచ్ఛిన్నః ఘటాద్యాకాశః ఆకాశాంశః సన్ ఘటాది నిమిత్తాపాయే ఆకాశం ప్రాప్య న నివర్తతే ఇత్యేవం. అతః ఉపపన్నం ఉక్తం యత్ గత్వా న నివర్తంతే ఇతి. నను నిరవయవస్య పరమాత్మనః కుతః అవయవః
ఏకదేశः అంశः ఇతి సావయవత్వే హి వినాశ ప్రసంగः అవయవ విభాగాత్ నైష దోషः అవిద్యాకృతోపాధి పరిచ్ఛిన్నः ఏకదేశः అంశः ఇవ కల్పితः యతః దర్శితశ్చ అయం అర్థः క్షేత్రాధ్యాయే క్షేత్రజ్ఞానంలో అన్నమాట విస్తరశః సచ జీవః మదంశత్వేన కల్పితః కథం సంసరతి ఉత్క్రామతి చ ఇది ఉచ్యతే మనః షష్ఠాని ఇంద్రియాణి శ్రోత్రాదీని ప్రకృతిస్థాని స్వస్థాని కర్షక కర్ష కర్షశస్కులాద్యౌ ప్రకృతౌ స్థితాని కర్షతి ఆకర్షతి. మమైవాంశో మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. యద్గత్వా న నివర్తంతే. తర్వాత కూడా చూడండి. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రమతీశ్వరః గృహీత్యైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వా విషయాత్. యచ్ఛాపి యదా చాపి ఉత్క్రామతి ఈశ్వరః దేహాది సంఘాత స్వామి జీవః తదా కర్షతి ఇతి శ్లోకస్య ద్వితీయ పాదః అర్ధవశాత్ ప్రాథమ్యేన సంబధ్యతే. యదా చ పూర్వస్మాత్ శరీరాత్ శరీరాంతరం ఆప్నోతి తదా గృహీత్వా ఏతాని మనఃషష్ఠాని ఇంద్రియాణి సంయాతి సమ్యక్ యాతి గచ్చతి. కిమివ ఇత్యాహ వాయుః పవనః గంధవాన్ ఇవ ఆశయాత్ పుష్పాదేః అని ఈ 7, 8 శ్లోకాలు పక్క పక్కన చెప్పుకోబడుతున్నాయి. యద్గత్వా న నివర్తంతే అంటే పరబ్రహ్మమును పొంది తిరిగి రాదు అని చెప్పటం అన్నది సరి అయింది కాదయ్యా. ఆయన అడ్డు పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు, అంటే పూర్వపక్షం చేస్తున్నాడు అనమాట. యద్గత్వా న నివర్తంతే అని చెప్పటం యుక్తం కాదు. ఎందుకంటావేమో దేనిని గురించైనా వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. స్వర్గానికి వెళ్ళి తిరిగి రావట్లేదా? పోని తిరిగి రారంటావా? అట్లయితే వెళ్ళటమే అబద్ధం. కనుక ఒకదాని గురించి వెళ్తారు అని అన్నట్లయితే తిరిగి రారు అనటము ఈ రెండు పరస్పరముగా విరుద్ధములు. ఏమండి? ఎందుకంటే సంయోగ విప్రయోగాంతములు మరణాంతములు జీవితము అని లోకమునందున శాస్త్రమునందున కూడా ప్రసిద్ధంగా చెప్పబడింది. యద్గత్వా న నివర్తంతే నువ్వు ఏదైతే చెబుతున్నావో అది అసంగతము అని సంశయం చెప్పాడు. ఇక్కడ నాకు డౌట్ కూడా ఉంది. ఏంటంటావా? లోక శాస్త్రాల్ని బట్టి ప్రసిద్ధమైనటువంటి అనాత్మ విషయకమైన ప్రాప్తి పునరావృత్తి పర్యవసానకం అవుతుంది. ఆత్మ ప్రాప్తి మాత్రం పునరావృత్తి లేనిదే అని ఏదైతే నువ్వు చెబుతున్నావా అలా కుదరదు. సుషుప్తిలో అంటే నిద్ర, మంచి గాఢ నిద్రలో ఏమండి ఆత్మ ప్రాప్తి పునరావృత్తి పర్యంతాన్ని ప్రతిపాదించింది. అంటే గనక ఒకసారి గాఢ నిద్రపోయినోడు మళ్ళీ మెలుకుంటున్నాడా లేదా? అంటే పునరావృత్తి ఉందా లేదా? కనుక
బాగా గాఢ నిద్రలో ఇప్పుడు నువ్వు ఏవేవైతే పనికిరావు అంటే అన్ని త్యాగం చెయ్యాలి అని చెప్పావు, ఇవన్నీ కూడా సుషుప్తి అవస్థలో కూడా లయమైపోయినాయి. లయమైపోయి కేవలం జీవుడు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాడు సుషుప్తిలో. కనుక ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు వాడు ముక్తుడేగా. మరి ముక్తుడైపోయిన వాడు మళ్ళీ పునరుత్థానం ఎట్లా జరుగుతుంది? కనుక యద్గత్వ నువ్వు ఏదో చెబుతున్నావు అది అసంగతము. అది గురుగారు ఇదంతా భగవాన్ వాచ అనే భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఈ డౌట్ ఎందుకు రేస్ చేస్తారు ఆయన? నాకు ఇదొక్కటి అర్థం కాలే. తనే చెప్పింది తను కాంట్రడిక్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ప్రశ్నలు అదేనమ్మా, ప్రశ్న వేసుకు సమాధానం కూడా ఆయనే చెబుతున్నాడు. ఉమ్, నువ్వు ఇలా అంటావేమో అని. అచ్చా, మన కోసం. ఆ, దీనికి ఆయన ఒక అద్భుతమైన ఉండేది చెప్పుకొని చెబుదాం. గుర్తు చేయండి చాలు. సరే. అన్నం తింటున్న దగ్గర అని గుర్తు చేయండి చాలు. ఉమ్. ఏమండి? ఆ, అంచేత జీవుడు బ్రహ్మము కంటే వేరు కాదు అని సరే. ఈ అపునరావృత్తి అనేది సందర్భం కాదు, అది కుదరదు అని ఎప్పుడైతే అంటాడు అని ఓ సంశయం లేవదీస్తే చెబుతున్నాడు ఆయన. ఇగో నాయన దానికే నీ చెబుతా విను, కొంచెం నోరు మూసుకుని అని చెప్పి కోపడి చెబుతున్నాడు. యద్గత్వా అంటే ఈ వెళ్ళే జీవుడు, ఈ వెళ్ళే జీవుడు వెళ్ళబడే బ్రహ్మము కంటే వేరు కాదు. ఎందుకు? క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోగులు చెప్పాడు కదా, క్షేత్రములలో ఉండే అన్నిటికీ కూడాను ఆ సర్వ చైతన్యము నేనే అని చెప్పాడుగా, రెండో శ్లోకంలోనో మొదటి శ్లోకంలోనో. కనుక ఇక్కడ వెళ్ళే జీవుడు అని ఒకడు వేరు, సపరేటు, వెళ్ళవలసిన బ్రహ్మ పదార్థము అనేది సపరేటు కాదు. గంత అయినటువంటి వెళ్ళేటటువంటి జీవుడు వెళ్ళదగిన ప్రదేశమైన బ్రహ్మము కంటే వేరు కాదు. కనుక ఈ గత్వ అని ఏదైతే ఉన్నారో ఇది మాట వరుసకి చెప్పేది. ఈ పదం ఏమిటి? అజ్ఞానమాత్ర వ్యవహితుడైన వాడికి బ్రహ్మము జ్ఞానము చేతనే ప్రాప్తమవుతుంది అని చెప్పటం కోసం. ఎందుకు? అజ్ఞానంలో ఉన్నంత వరకు జీవుడు వేరు, బ్రహ్మము వేరు. ఎప్పుడైతే అజ్ఞానము తొలగిపోయిందో, ఎప్పుడైతే అజ్ఞానము తొలగిపోయిందో జీవుడికి బ్రహ్మమునకు భేదం లేదు, అభేదం. కనుక బ్రహ్మము జ్ఞానమాత్రము చేతనే ప్రాప్తమవుతాడు అని చెబుతున్నాడు. జీవుడు ఎవరు? బ్రహ్మము యొక్క ప్రతిబింబం అని అనుకో కాసేపు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్కడ ప్రతిబింబిస్తున్నాడు? జలములో ప్రతిబింబిస్తున్నాడు. ఈ జలములో జలంలో ప్రతిబింబించి ఎక్కడ ప్రతిబింబిస్తున్నాడు? ఏముందండి, భలేవారి ఒక కొండ ఉంది, కొండ బయట పెట్టావు ఎండలో, బయట పెట్టిన కొండలో నీళ్లున్నాయి, సూర్యుడు నీళ్లలో ప్రతిబింబిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, సూర్యుడు జలములో ఉన్నాడా లేదా? ఈ ఉపాధిభూతమైన కుండలో, ఈ జలములో ప్రతిబింబం ఉందా లేదా? ఉంది. ఈ కొండ పగిలితే సూర్యుడు పగిలిపోతున్నాడా? ఏమైంది? ప్రతిబింబము మాయమైంది. మరి ఎక్కడుంది ఇప్పుడు? అది సూర్యుడిలోనే ఉంది. ఈ కొండ లేనప్పుడు మళ్ళీ సూర్యుడి దగ్గర నుంచి ఆ ప్రతిబింబం వస్తుందా? రాదు. అంచేత ఉపాధిభూతమైన జలము లేనప్పుడు ఏమిటవుతుంది? ఈ జలములో ప్రతిబింబించిన సూర్యుడు జీవుడు ఈ ఉపాధిభూతమైనది లేనప్పుడు బింబమేది ప్రధానమైనది, అసలది ఆ బింబగతుడైనటువంటి సూర్యుడిని పొందుతోంది, పరమాత్మని పొందుతోంది. ఆ సూర్యుడి నుంచి తిరిగి వస్తుందా? సూర్యుడి నుంచి తిరిగి రావటం ఎట్లా సమంజసమో అలాగే జీవుడికి కూడా ఉపాధి నాశనమయ్యిన తర్వాత నిరుపాధి బ్రహ్మస్వరూపమును చేరుట తథ్యం
ఆ బ్రహ్మము నుండి మళ్ళీ ఈ జీవుడు వస్తాడా? రాడుగా. ఆ బ్రహ్మము నుండి ఈ పునరావృత్తి లేదు. కనుక బ్రహ్మము నుండి పునరావృత్తి లేదు అని చెప్పడం కూడా ఔపచారికము. అంచేత అదే వాడు సపోజింగ్ వాడు నేను బద్ధుడిని నేనే చేశాను అనుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకో కుండ వస్తుంది, అందులో సూర్యుడు ప్రతిబింబిస్తుంది, ఈ కుండలో మాత్రం ప్రతిబింబిస్తుంది. కనుక బుద్ధి అవచ్ఛిన్నమైన బ్రహ్మము బుద్ధి నుంచి వేరుపడినటువంటి, బుద్ధితో వేరుపడిబడినటువంటి బ్రహ్మమును జీవుడు అని అంటున్నాం అనుకో. అంటే ఘటాకాశమునకు ఘటము నశించగానే మహాకాశమును పొందుతున్నదా లేదా? ఘటములో నీళ్లు తీసేద్దాం, సూర్యుని తీసేద్దాం, కాసేపు ఓ కుండనే పట్టుకుందాం, నీళ్లు లేవు ఏం లేవు. ఆ కుండలో ఉన్నటువంటి ఆకాశము స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఘటము భిన్నం కాగానే ఇతపూర్వం ఉన్న మహాకాశంలో భాగం అయిపోయింది అది. అట్లాగే మళ్ళీ ఆ మహాకాశం నుంచి పునరావృతి అవుతుందా? అట్లాగే జీవుడు కూడా ఉపాధి నశించంగానే నిర్పాధిమైన బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. దాని నుండి పునరావృత్తి అనేది పునరావృత్తులు లేకపోవటం ఇవన్నీ ఔపచారికము. ఆ జీవ బ్రహ్మలకు ఒకే స్వరూపము. అప్పుడు ఉపాధి నశించంగానే అవుతుంది, ఆ రెండు వేరు కావు, వేరు అనే భ్రమ పోతుంది. ఇక నిద్ర గురించి అన్నావు కదా నువ్వు, ఆ సుషుప్తి అన్నావు అనుకో, అక్కడ జీవోపాధి అంతఃకరణమైనటువంటి భావన కర్మ పూర్వకమైన ప్రజ్ఞ సహితంగా ఉంటుంది. కనుక తనకు కారణమైన అజ్ఞానములో సూక్ష్మ రూపముతో ఉంటుంది ఆ అజ్ఞానము. అందుకని అక్కడ మళ్ళీ మెళుకు వస్తే నేను నా పేరు ఫలానని గుర్తొస్తాయి. అంచేత జ్ఞానముతోటి అజ్ఞానము తొలగించుకుంటే అప్పుడేముంటుంది? కారణము లేకపోవటం వల్ల జ్ఞానం ఉంది, కారణము లేకపోవటం వల్ల కార్యము ఉత్పన్నం కాదు. అజ్ఞానము కారణంగా సృష్టి ఉంటుంది, జ్ఞానము సంపాదించుకోగానే అజ్ఞానము లేదు, అజ్ఞానం లేదు కాబట్టి కారణం లేదు, కారణం లేదు కాబట్టి అంతఃకరణోపాధులు ఉత్పన్నము కావు. అందుకని జీవుడు ఏమనుకుంటాడు? అహం బ్రహ్మాస్మి అనే సాక్షాత్కారముతో ఏం చేస్తున్నాడు? నేను బ్రహ్మమును కాను అనే అజ్ఞానాన్ని నివృత్తి చేసుకుంటున్నాడు. అంటే ఏమైందండి? ఇక్కడి నుంచి అటు వెళ్ళాడని చదువుతున్నాను. అందుకని గత్వా ఈ అజ్ఞాన నివృత్తిని అనేదాన్ని గత్వా అనే పదంతో చెప్పానయ్యా. అందుకని ఎప్పుడైతే వీడికి అవిద్య తొలగిపోయిందో, వినండి అమ్మా, ఎప్పుడైతే అవిద్య తొలగిపోయిందో సంసారము లేదు. సంసారం అంటే ఏమిటి? మళ్ళీ రావడమేగా. అందుకే నా నివర్తంతే అని చెప్పడం తప్పు కాదు. కనుక జీవుడికి పారమార్థికమైన స్వరూపము పరబ్రహ్మమే. ఇక మాయా స్వరూపాల అనేకము అని ఇట్లా చెప్పాడు. ఇదంతా కూడా ఇంకా 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 తర్వాత చెప్తాడు మనకి. చెప్పినప్పుడు మిగతా ఏం చెప్పాడో ఎలా చెప్పాడో అవన్నీ అక్కడ విందాము. అంచేత అవయవం లేని పరమాత్మకి అవయవము ఒక చోట ఉంటాడు, లేకపోతాడు, ఇవన్నీ ఎట్లా కుదురుతాయి? ఇట్లాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలన్నీ నువ్వేమి వెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు నాయన అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పి తనకి జీవ బ్రహ్మల యొక్క అభేదాన్ని ఈ ప్రకృతమైనటువంటి 2 శ్లోకాలలో కలిపి స్థాపించాడు పరమాత్మ. ఇక్కడికి ఆపుకుందాం. రేపు మిగతావి యథాశక్తి, రేపు అనగా సోమవారమేగా, చెప్పుకుందాం.